ویلکم بیک ناظرین پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا منفرد اجلاس ابھی تک جاری ہے. اس اجلاس میں جو بات چیت ہو رہی ہے کچھ باہر نکلی ہے, اس پر ہم آپ کو بتاتے چلیں پھر سے کہ عسکری قیادت نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ میں قوم سے اور اسمبلی سے معافی مانگتا ہوں, اور اگر کہا جائے مجھے تو میں استعفیٰ بھی دوں گا. ناظرین, ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے حسن نثار صاحب نے. یہ کالم نویس ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں, ٹیلی ویژن پر اپنا پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا پروگرام حسن نثار صاحب. جی بہت مہربانی. اچھا حسن نثار صاحب, آپ نے بھی آپ فالو کر رہے ہوں گے, پچھلے 7 گھنٹے سے یہ سیشن چل رہا ہے, تو آپ کی کیا انیشل تھاٹس ہیں اس سیشن پہ؟ میں ایک بات سیدھی سی عرض کروں کہ میرا نا اس پہ کوئی بولنے یا لکھنے کو دل نہیں کرتا تھا, لیکن اس آدمی نے, اس کا نام ہے شجاع پاشا, شجاعت اور دیانت اور عظمت کی انتہا کی ہے, کیونکہ یہ ٹریڈیشن نہیں ہے اس ملک میں. شجاعت کوئی فزیکل جرائم پیشہ لوگ بہت بہادر ہوتے ہیں بعض اوقات. شجاعت ہے غلطی کا اعتراف کرنا. ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی, شجاعت کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو موسٹلی ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے. شجاعت ہے غلطی کا اعتراف, اور میں نے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں. یہ شجاعت نہیں, یہ عظمت بہت خوبصورت. میں سلام نہیں, میں سلیوٹ کرتا ہوں, پلیز بات مکمل ہونے. جی. اور کہانی یہ یہیں ختم نہیں ہو رہی. اس خوبصورت جنرل نے اس جیسے ملک میں شرمندگی کے عالم میں یہ بات کر رہا ہوں, مستعفی ہونے کی جو آفر کی ہے, کبھی کسی روس سیاسی نے, پولیٹیشین نے ایسی گریس کا مظاہرہ کیا ہے؟ اس آدمی نے اس ملک کی تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا ہے. یہ کہہ کے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور کچھ اتنے. ہلو جی آواز آ رہی ہے. دیکھیں جی, حسن نثار صاحب ایسے سبھی قسم کے بازاری سیاستدان ہیں جو اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی بجائے بدنمائی اور بے حیائی کا ثبوت دیتے ہوئے جوتوں سمیت اس شخص کے سر پہ چڑھنے کی غلیظ کوشش کر رہے ہیں, جس نے غلطی کا اعتراف کر کے ہماری تاریخ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا تھوڑا سا لیٹ می پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ. لگ رہا ہے ایک یہ پورا قصیدہ آپ نے پڑھ ڈالا, حقائق پر مبنی ہے. یقیناً یہ قصیدہ حقائق پر مبنی ہے. میں نے خود کہا حقائق پر مبنی ہے, لیکن یہ بتائیں رفت کہ یہ تو جو غلطی ہوئی یہ تو بڑی عیاں تھی غلطی, اور اس میں تو نہ ماننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. جتنی مونومنٹل مسٹیک ہے اس کے اوپر استعفیٰ کا انتظار ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ان کو یہ احساس تھا پہلے دن سے کہ ہم سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس غلطی کو اسی وقت مان کے ہی شوڈ ہیو آفرڈ اے ریزگنیشن ریگارڈلیس کہ پارلیمنٹ میں کیمرہ کا بلا کے ان سے کوئی چیز پوچھی جاتی یا نہیں پوچھی جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ ان کا موازنہ سیاسی لوگوں سے کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جتنی بڑی اس ملک کی سیکورٹی کا جو لیپس ہوا ہے, جو کمپرومائز ہوا ہے, اور جو ہماری ملٹی ڈائمینشنل انٹیلیجنس جو فیلئر ہے, اسامہ بن لادن کو ٹریک نہ کرنا, پھر امریکہ کے ساتھ جا کے تعلقات استوار رکھنا, پھر انٹیلیجنس کو یہاں پہ انگریس دینا, یہ ساری کی ساری اتنی بڑی غلطی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اگر انہوں نے معافی مانگنی ہے تو ہمیں ان کی تعریف کرنے کی بجائے ہمیں کہنا چاہیے کہ آپ مستعفی ہو جائیں. جی مالک آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں تو صرف آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, میں نے نہ انٹرپٹ کیا ہے. جہاں تک شجاع پاشا کا تعلق ہے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ایک منٹ مالک, واپس آتے ہیں آپ کے پاس. یہ حسن نثار صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, دین آئی ول کم ٹو یو. جی نہیں, میں تو صرف اسی وقت بولوں گا جب آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گی. لائک این ایڈیٹ آئی وڈ ناٹ لائک ٹو انٹرپٹ,
If you are asking me, I'll answer. जी, मैं बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि आपने रिफत साहब की बात सुनी। देखिए, आपकी बात अपनी जगह जो भी है, लेकिन ये उनको इतना अजीम इस वक्त कहना इन हालात में, जबकि देखिए एक प्रोफेशनल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और बड़े वो प्रोफेशनल आदमी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, जो अपनी जगह वो बात अलग है। लेकिन इस गलती पे रिफत साहब की जो ओपिनियन आपने सुनी, उन्होंने कहा कि अगर मैं दो बातें अर्ज करता हूँ जी। एक तो ये कि धोखे का जवाब बड़े से बड़े आदमी के पास भी नहीं होता। राउद्दीन खिलजी ने अपने चचा को मारा, 70 साल वो उसको रिसीव करने आया था। सेवाजी ने अफजल खान को मारा। धोखा और चीज है, उन्होंने धोखा दिया। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, गुजारे ये है रिफत साहब से मैं ये अर्ज करता हूँ कि पूरे तनाजुर में देखें चीज़ों को। जब रेल का एक्सीडेंट होता है और रेलवे का मिनिस्टर रिजाइन ऑफर करता है, तो ये बड़ी काबिल कदर बात है। वो जो मशकूक कॉल थी जो इन्होंने CIA को बताई 3 दफ़ा, और CIA ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, डेवलपमेंट इन्हें नहीं बताई, तो वो किस सतह पर गलती हुई? क्या वो जनरल पाशा की सतह पर गलती? तो गलती है, और अदारे का सरबराह भी उसके जिम्मेदार है। लेकिन जब वो रेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं तो ये बड़ी काबिल कदर बात है। दूसरी बात यह है, जनरल पाशा का पूरा कैरियर जहां तक मैं जानता हूं, अगेन मैं उनसे कभी नहीं मिला हूं, मैंने उन्हें कभी देखा एक आध दफा कहीं तकरीब में नहीं, हम मिले हैं, प्रोफेशनल आदमी हैं। गुजारे ये है कि वो एक प्रोफेशनल आदमी हैं, उनको बहुत दयानतदार और मुहिब वतन आदमी समझा जाता है, बहुत कमिटेड आदमी समझा जाता है। इसको कुछ वैल्यू करना चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल ये कह दिया कि मैं माफी भी मांगता हूं, ये भी कहा इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं, और जो सवालात पूछे गए जर्नलिस्टों की ब्रीफिंग में, तो मुझे याद है बहुत टू दी पॉइंट उन्होंने खरे अंदाज में उसके जवाब दिए। तो इसकी सताइश करने में क्या हर्ज है? नहीं, नसीम जी इजाजत दें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि सताइश जो है उसकी जो क्रेडिट है उनको वो जाना चाहिए, लेकिन जो गलती हुई है, और ये सिर्फ इंटेलिजेंस के एक पीस की गलती नहीं है सर, ये पिछले 10 साल से हमारे मुल्क में जो कुछ होता रहा है, और जो हमारे पास जो रिसोर्सेज थे उनका उसको उस तरीके से इस्तेमाल न करना कि हमें पता ही ना चले, और पूरे मुल्क में जो हमारी जग हंसाई हुई है, ये एक मोनूमेंटल फेलियर है। जी हाँ, एक मोनूमेंटल फेलियर के नतीजे में ये कह देना जी कि देखिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे था कि नो, इनकी पॉलिसीज की वजह से देयर वाज ए रेकलेस एंडेंजरमेंट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। अब मेरा ख्याल है कि आप कह रहे हैं कि जनरल शुजा पाशा की पॉलिसीज की वजह से रेकलेस डेंजर था? नो, मैं कह रहा हूँ कि देखिए नसीम, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस फेलियर है ना। सिर्फ ये नहीं है कि वो अमेरिका के हवाले से ये हुआ या अमेरिका ने उनको धोखा दिया या सारा कुछ किया, लेकिन आप अगर आपके पास इंटेलिजेंस के रिसोर्सेज हैं और पूरे दुनिया और पूरे मुल्क के अंदर वो आपका जाल फैला हुआ है, तो फिर कैसे ये मुमकिन हुआ कि एक शख्स एक जगह पे 5 साल रह रहा है और आपको पता नहीं चला? हाँ, लेकिन इसी एजेंसी जी हाँ, अभी आपको मौका मिलता है इसी, और इसको आप भी एड्रेस करें कि इसी एजेंसी की वजह से, इसी प्रोफेशनल आउटफिट की वजह से बहुत से लोग पकड़े भी गए इन द पास, जिसको दुनिया जहान ने सर रहा है। मालिक देखिए, बात ये अभी अनफॉर्चुनेटली डिबेट इधर चली गई है कि लगता ही है कि शायद एक लॉबी है जो इल्जाम लग जाएगा जी आप DGI को बचाना चाहते हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि बड़े अरसे से शुजा पाशा जो से थे, इस पे इंडिया और अमेरिका दोनों के बड़े नापसंदीदा शख्स थे। उसकी कुछ वजूहात होंगी, इसी वजह से नापसंदीदा था। मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा किसी बंदे को, इंटेलिजेंस चीफ को अमेरिका और इंडिया पसंद नहीं करते, यही उसकी सबसे बड़ी पसंद करने की क्वालिटी है कि he must be doing something right। पहली बात, let me finish now। बात ये है, अभी इस्तीफों का इशू नहीं है, इस्तीफा इररिलेवेंट है, इस्तीफा हो जाए नहीं हो जाए। मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि बात है पॉलिसी की, और दूसरी बात ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा अमेरिका से कि जो अमेरिका ने एक जवाब ये बनाया कि हमने इसलिए नहीं बताया कि जी ये लोग अलर्ट कर देंगे। एज ए गवर्नमेंट, एज ए मीडिया, एज ए पीपल, वी नीड टू आस्क अमेरिका कि आप हमें वो एग्जाम्पल बताएं कॉन्क्रीट। ठीक है नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, और अमेरिका से बहरहाल जो सवाल उठाने चाहिए वो हुकूमत भी उठाएगी, और बहुत हद तक पूरी कौम और पूरी जो सियासी क़यादत है वो उसमें एक यूनिफाइड उसकी पोजीशन है, वो मुत्तहिद है सवाल उठाने में, जहां तक अमेरिका का और दुनिया का ताल्लुक है। लेकिन मुल्क के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं। हम ब्रेक के बाद पार्लियामेंट में जो सवाल उठाए गए हैं, शमसी बेस के हवाले से, ड्रोन अटैक्स के हवाले
से, ISI CIA ताल्लुकात के हवाले से कुछ हम गुफ्तगू उन पर करेंगे ब्रेक के बाद।